Hi, RJ Thushara from Radio Malayalam 98.6 FM and ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്. റിയാദ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, സീറിംഗ് റോഡിലുള്ള റിയാദ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ OBG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി ആൻഡ് ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി രാമചന്ദ്രനാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ഡോക്ടേഴ്സ്. Very nice to meet you also, Thushara. Thank you so much. Nice to meet you too, doctor. Thank you for taking time off your busy schedule and coming here to talk to us today. I hope I'll give some good new ideas to the people over here about their health. And yeah, let's see. Okay, so ഏതായാലും നമ്മുടെ രണ്ട് OBG ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഹെൽത്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ, കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി, തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് വിമൻ വെരി കോമൺലി ഫേസ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എ ബിറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി I think vitamin D is something that most of the people in Qatar, depending on the climate and everything, many people face. Yeah, very true, Thushara. Coming to women, let's talk specifically about these conditions in women. As Thushara has said, anemia is quite a very common condition. If you take the statistics, almost 80 to 90% of the women have anemia. And actually the iron-rich foods are also very minimal, which most of us actually forget to take it. And that's why we insist that we check for our hemoglobin levels annually. And also vitamin D deficiency, which is very common quite in Qatar. Because as you know, the climatic conditions and also the residential areas where we live, most of the time we are staying indoors and we don't go outside, and so the sunshine is lost, which is very rich in vitamin D. So these are some of the common conditions which affect women, and the symptoms that they cause may be very minimal or mild, which we usually ignore, like tiredness or fatigue or some backache, which is non-specific as such. In anemia, it can be other things like headache and dizziness. And people can also be breathless on exertion or while exercising. Usually women will ignore these symptoms while they are doing their household chores. I think you all agree with that. And we also tend to put ourselves as a last in the family, like we don't go routinely in the mornings for our exercise. So it takes time for us to realize that these things are quite important for us. So I would suggest that you go for an annual check, which will shed some light on your basics of the human body, and you can realize fast enough. So these elements are really important for us to keep the normal flow and the balance in life. I also want you to highlight about PCOD and PCOS. I think it's become a very common lifestyle condition now. Everybody, like every other person has PCOD or PCOS, and there's so much like stigma. ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ കുറേ സ്റ്റിഗ്മാസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയാലോ. PCOS and PCOD എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും, and how do we manage this, or what is the solution for this? ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ടുവരുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ PCOS, പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ. ബേസിക്കലി പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. കുറേയൊക്കെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പാണ്, പിന്നെ കുറേയൊക്കെ വേറെ അത് കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുവരുന്ന യൂത്ത് ബേസിക്കലി പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡയറ്റൊക്കെ ലോട്ട് ഓഫ് ജങ്ക് ഫുഡ്, ആസ് വി നോ, റിഫൈൻഡ് ഷുഗേഴ്സ്, ദർ ഇസ് നോ പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ് റൂട്ടീൻ. ബേസിക്കലി വി കനോട്ട് ബ്ലെയിം ദം because study pattern is like that, the work habits are like that. But what we can do is that we can set a timing, a proper exercise, a proper food pattern, and lot of vitamins which will help your ovary to get nourished. Basically ഈ polycystic എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റുകളാണ് ഓവറിയിൽ, which is not to be worried about as such, which does not require surgical intervention. പക്ഷേ ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സസൈസും ഫുഡും കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ 80% ചാൻസസ് ഓഫ് ഇറ്റ് being corrected. ഇവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസ് മെയിൻലി മെൻസ്ട്രൽ കംപ്ലയിൻസ് ആയിട്ടാണ്. ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ്, ലോട്ട് ഓഫ് acne. So that actually upsets the coming up, not only a youth, every woman who is
വെരി മച്ച് കൺസേൺഡ്, നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി കൺസേൺ ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും, സ്പെഷ്യലി ലേഡീസ്, അവർക്ക് അവരുടെ സ്കിൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുമ്പോൾ മേക്സ് എ ബ്രിഗ് ഡിഫറൻസ് ഫോർ ദം. വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് PCOS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, എക്സസൈസ്, ഇത് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 80% ചാൻസസ് ഓഫ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി 20% വരുന്നവരിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഗുളികകൾ, പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസ്, അത് ഓവറിയൻ നറിഷ്മെൻറ്റ് റിസർവ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വുഡ് വാണ്ട് ടു സേ അബൌട്ട് ഇസ് ദർ സം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? മെയിൻലി നമ്മളുടെ റിഫൈൻഡ് ഷുഗേഴ്സ്, കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, പിന്നെ എക്സസ് ഫാറ്റ് ഫുഡ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സസ് ഈ പൗൾട്രി, all these are all all those has to be avoided. You should include, നമ്മൾ കൂടുതലും പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാൻ നോക്കണം. പിന്നെ മുട്ട അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മെയിൻലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈൻഡ് ഷുഗേഴ്സും പിന്നെ ലോട്ട് ഓഫ് ഈ പോൾട്രി ഐറ്റംസ് അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറക്കുക. പിന്നെ അധികവും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർ ഓഫ് സാലഡ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഷുഗേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദേ ആർ ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു ലെവൽ വിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് ഈറ്റ് മോർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കഴിക്കും, നിർത്തും. സാലഡ്സ് നമ്മളുടെ സറ്റൈറ്റി വിൽ ഇംപ്രൂവ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ബബിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ PCOSനുള്ള മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്ര പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡയറ്റ് ചാർട്ടും എക്സസൈസും കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് അതൊരു ട്രീറ്റബിൾ ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ, ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു അബൌട്ട് സംടൈംസ് women have this problem of abnormal uterine bleeding, right? That happens. Is that related to this PCOS, PCOD, or when does that happen? Why does that happen? Yes, Thushara. This abnormal uterine bleeding has been on the rise for the past decade or so, and you see the age spectrum is almost from the adolescent to the reproductive age group and the menopause and postmenopausal ladies. And one of the common causes of abnormal uterine bleeding is hormonal imbalance. There are several other causes for that, like PCOD and thyroid disorders and even hypertension and other things, and some other aspects of uterus, like a fibroid uterus or adenomyosis can also cause abnormal uterine bleeding. So according to the age spectrum, we need to give a certain set of investigations and find out what is the cause for that. But the important thing that is on the rise is hormonal imbalance, which I see women are facing a lot. And I find that stress is a very important factor that plays a role in this abnormal bleeding. Like women have to carry their duties not only at work but also at home and also with their friends and family circle. It places a huge burden on them. It's a kind of stress that I observe in the women who come to the clinic. And I often see that they break down at one point, which they are not able to express to anyone, even inside the family. So I think we have to go deeper into the details of the patients regarding their habits, their lifestyle, and how is their sleep and appetite and their stress levels, and also try to find out the causes for that. If that doesn't work out, maybe something it is related to stress, and possibly we can also advise them regarding the lifestyle. Avoid the packaged foods, and also, as you know, these plastics and other materials where the food is nowadays being delivered, it has certain these estrogenic components which is going to harm us in a lot of ways. And we all know, like, our future generation is also experiencing these problems. Like even the pubertal age group girls are coming with heavy bleedings. It's high time that we realize these facts and get back to our basics, which our ancestors have already taught us, like prepare our own food. That will be the best thing that we can do for our upcoming generation. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെയിമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എവറി അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് സ്ട്രെസ്ഡ്, ദേ ആർ സോ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫ്രം ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, മേ ബി വർക്ക് or maybe personal life or things like that. So when it comes to women also, nowadays most women are working women and they have to balance their work and their personal life. So there's a lot of stress that's happening in between that. So are there any tips that you can give them to manage this kind of stress? I think, like doctor had personally mentioned also, after a point they break down, they break out because they don't know what to do or how to deal with the stress. So how exactly do we deal with the stress?
ഹൗവെവർ ബിസി യു ആർ, ഹൗവെവർ ഹെക്ടിക്, എങ്ങനത്തെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു റൂട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ ഒരു ജോലി ഭയങ്കര ജോലിയാണ്, നമുക്ക് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഏർലി മോർണിംഗ്, ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്കുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ മോർണിംഗും വൈകുന്നേരം കിട്ടുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു രീതി, ഒരു വീക്ക് ഓഫ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഈവൻ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ലീവില്ലേ, ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഒരു ലീവ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കുക, അത് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് എൻ്റെ ദിവസമാണ്, യുനോ, അതൊക്കെ. ആൻഡ് യു ഡു വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി. നമുക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക, റീഡ് സം ഗുഡ് ബുക്സ്. എങ്ങനെയാണ് ചില ലേഡീസിന് എക്സസൈസ് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ്. ആ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ആ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ട്, മൊത്തത്തിലല്ല, പക്ഷെ കുറേയൊക്കെ കൺട്രോൾഡ്. പിന്നെ കുറേ നല്ല ബുക്കുകൾ വായിക്കുക. ദിസ് ഐ എം സെയിങ്, ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം, യുനോ, ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നമ്മൾ യൂഷ്വൽ കോഴ്സ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേസി ആവും. അവിടെയും വേറെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ മടി പിടിക്കുന്നതാണൊക്കെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ഡയറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അഗൈൻ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ. ഈ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസിന് ഒരു കാരണമാണ്. സോ ഓൾവേസ് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ കുറച്ച് സമയം വെക്കുക, ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മളെന്നും നമ്മളുടെ ഹെൽത്തും കൂടെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് മന്ത്ലി ചെക്കപ്പ്, ഈ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ലെവൽസ്, നമ്മളെ ഹോർമോൺ ലെവൽസ്, അൾട്രാസൗണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് PCOS ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് PCOS ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇയർലി നമ്മളുടെ ഒരു റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് us. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യുനോ, Take care of yourself first and foremost. You are well, then you can take care of your family and the rest of the people. Both of you doctors mentioned about checkup, regular checkup. So let's also go into breast cancer checkups, because again there's a lot of stigma attached to it. പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇത് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു there's a stigma attached to it. And many people don't know when to get it done, how to get it done, or like what is the right age, or when are we supposed to get a breast cancer checkup done. And there's a lot, I think, cases are on there's a lot of cases that's happening right now, very common kind of lifestyle disease that is. So tips for that, when is the right time to get a breast cancer checkup done, and what are the other things that we should take care of regarding the stigma? Leading causes of cancer in women, and so as such the best thing that we can do is a preventive checkup, which you can start right from the age of 20 to 25 with self breast examination. Self breast examination meaning like when on the third day of your periods, that is the baseline status of a woman in a reproductive age group. So every third day of the menstrual cycle, you try to palpate the breast. Take time for yourself, stand in front of a mirror, and you can slowly start palpating your breast in a circular manner and check whether there are any masses or lumps felt, any tenderness is there any puckering of the nipple, or any discoloration is there. And then if you feel that it is fine, then you can just feel assured. That's a good technique. By yourself. Annual checkups, I would mean that, as madam said, 22 to 25 years self examination. After that, if you feel there is a need, there are some women, ചിലർ 25 വയസ്സ് മുതൽ 22 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ സ്വയം എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലംബ് കിട്ടി, അത് മതി, നമ്മളുടെ ഈ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം മതി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കം, നമുക്ക് നമ്മളുടെ OPയിൽ വന്ന എക്സ്പേർട്സ് അതേർ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. യു വിൽ ബി അഷ്യോർഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ്. അതൊന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളൊരു 30 വയസ്സ് വരെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ 30 വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള
എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റുകളോ അത് എന്തെങ്കിലും വളർച്ചകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് മാമോഗ്രാം ആനുവലി ചെയ്യണം, ഇയർലി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഒരു മാമോഗ്രാം നോർമലാണെങ്കിൽ നമുക്കതങ്ങനെ വിട്ടുകളയാം, അങ്ങനെയൊന്നല്ല. നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും ചെയ്യാം. അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം, അടുത്ത കൊല്ലം അപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കളയുന്നതിൽ വലിയ ഇതില്ല. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടീനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആനുവലി മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഹൗസ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നൊരു കാര്യമൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടൊന്നും ആർക്കും ക്യാൻസർ ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല്ല. ജനറ്റിക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോസാണ്. ജനറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും വരാൻ സാധ്യത കുറേ ഉണ്ട്. അതും കുറേ നമുക്കുള്ള ജനറ്റിക് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തതല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെറിഡിറ്ററി മാത്രം ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും ആനുവലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ്സ്. നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, മീ ടൈം, സെൽഫ് കെയർ ടൈം, ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലീസിനെയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവർ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും എനിക്കൊന്ന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ്. കാരണം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഉറക്കം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഫുഡ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഹെൽത്തിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് their family members and their loved ones. So don't do that. Take care of yourself also. Yeah. Thank you so much doctors for joining us today. It was such a pleasure talking to you, and I'm sure നമ്മൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. Thank you so much for joining me.